Hello students, I am making a video on rational numbers. I hope you use it for your enrichment in mathematics. Okay students, now let us see. Here we have some stars. Can you count these stars? How many are they? Yes. Here there are 7 stars, isn't it? So you count it like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So you all have counted like this. So in general, any person or any student will count like this only, in this pattern. So the common way of counting those numbers are called natural numbers. So in definition, we define as numbers which are commonly used for counting are called natural numbers. So in natural, in this word we have n, isn't it? So the collection of these numbers is represented by capital N. Therefore n is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. So for etc we just place 3 dots, 3 or 4 dots. This represents so on, means in similar numbers. In this natural number, yes, it is 1, isn't it? So do we have the largest value? No, because among the numbers which we have written up to here, so 8 is the maximum value, but this is not the limit. We have kept dots here, that means etc, means so on. This means the number of values present here are not limited. Therefore the maximum value we can't find, means we can't tell, isn't it? So the largest value we cannot say. So least value is 1. Now let us see, how do we represent these natural numbers? In general, on number line we represent these as follows. Just to draw a ray. This ray contains arrow mark on right side. On this ray you just mark points at equidistant, or you draw a vertical lines at equidistant such that it is cutting this ray. Now for the first horizontal line or vertical line you just mark 1. Second vertical line you mark it as 2, next 3, next 4, 5, 6 and so on. The way in which we have marked this represents a number line of natural numbers, isn't it? Now let us go to the second type of numbers. It is whole numbers. The natural numbers along with 0 are called whole numbers. That means natural numbers just we have seen, they are 1, 2, 3, 4, 5, etc. If 0 is included to these numbers, then those numbers are called whole numbers. Now this collection of whole numbers is represented by W, because in the word whole the first letter is W. So the collection of these whole numbers is represented by W. Now how do we represent these whole numbers? Let us see. As we have drawn previously a ray,
Similarly, you draw a ray, and this ray, on this ray you just mark points at equidistant, or another way you just draw vertical lines at equidistant such that they cut this ray. Now to the first vertical ray line you mark 0, next one 1, next 2, next one 3. Like this, if you mark, this pattern of representation we call as number line of whole numbers. Now third type, if we go, it is integers, which contains these whole numbers along with minus sign numbers are called integers. The collection of integers represented by I or Z. Why it is I? Because the name integer contains I as first letter, so the collection of integers represented by I. And Z. Why it is Z? This Z comes with from the word Zahlen. In German language, Zahlen means completeness, or in Italian meaning also it is completeness. So Zahlen, the first letter is Z. That's why these integers are represented by Z. So mostly we find the letter Z. In few situations we find I. So in generally we represent as Z. So Z is equal to first dots, next minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. If we just observe here, from 0 if it to go to right side, the numbers are increasing, and 0 to left side the numbers are decreasing. Means minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, like this you are writing. So starting from any point, if we just move to the right side, values are increasing. If you move to left side, the values are decreasing. That you should observe. Now how do you represent these integers? Let us see. You draw a line, straight line, which containing arrows on both sides. Now draw vertical lines or points at equidistant. Now at the middle point or at the middle line you just mark 0, and from there towards right side you mark 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. And towards left side minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and minus 5, so on. Now this type of representation we call as number line of integers. Now if we just check up this set of integers, do we have the least value? No, we don't have least value, because we can extend to any level towards left side. Similarly towards right side also we can write any number of values. So this set of integers do not have least value or largest value. This point you have to remember. Now let us come to fourth type of numbers, rational numbers. The numbers in the form of p by q, where p, q are mutually prime integers and q not equal to 0. Mutually prime means the two numbers should not contain
common factor, or the two numbers should not be divisible by same number or one number. Such type of numbers we call as mutually prime numbers. For example, if we take 2 by 3, so 2 is one number, one integer, and 3 is one integer, isn't it? They are mutually prime. They do not have common factor except 1. Second, 5 by 4, 8 by 3, so on. So like this, you can write down some more examples. Now suppose if we take 3, is 3 is a rational number? Yes, 3 can be written as 3 by 1. So this 3 by 1 is in the form of p by q, isn't it? So it is a rational number. So every integer is a rational number, every natural number is a rational number, every whole number is a rational number. So this we can conclude from this example. Now in general, these rational numbers are also called as quotient numbers. So the other name for rational numbers is quotient numbers. So in quotient numbers, the first letter of this name quotient is Q. That's why the collection of rational numbers is represented by Q. Okay. Now, in formal language, these rational numbers we call as fractions. Fraction. So these fractions we use in different situations in solving problems, isn't it? Now, while talking about fractions, we used to call the upper value and lower value with different names. What is that? The upper value is called as numerator. The lower value we call as denominator, isn't it? Now, for example, if we take 5 by 7, in this, what is the numerator? It is 5. 5 is the numerator. What is denominator? 7 is the denominator. Right. Now, these fractions we can classify into 3 types. One is proper fraction, second one is improper fraction, and third one is mixed fraction. Now let us see each one in detail. Proper fraction. In proper fraction, numerator is less than the denominator, and then it is called proper fraction. Example, if we take 2 by 3, here numerator is less than denominator, isn't it? And 5 by 9, minus 4 by 7, etc. These are all proper fractions. Now if we take the second type, improper fraction. In this, numerator is more than the denominator. Then it is called improper fraction. That means upper value should be more than the lower value. So 5 by 2 means upper value is more than the denominator 2 is lower value, isn't it? Similarly 9 by 7. So these are all the examples for improper fractions. You also can write some more examples for this. Okay children, now come on, let us come to third type. It is mixed fraction. An integer accompanied with proper fraction is called mixed fraction. Example 2 3 by 5, 1 2 by 3, minus 4 1 by 2. So these are all mixed fractions. Here minus 2 is the integer and 3 by 5 is an proper fraction. So proper fraction included with integer is called mixed fraction. Right. So with this we have learned different types of numbers.
What are those numbers? First one is natural numbers, next one whole numbers, third one integers, fourth rational numbers. In these rational numbers we have seen proper fractions, improper fractions and mixed fractions. Now let us have some assignment work. Now here there is a question. From the following collection of numbers, 5 minus 2 0 3 5 by 4 minus 2 by 7 minus 8 by 3 5 2 by 7 1 by 3 8 by 5 1 minus 5. Now using this collection we have to complete these questions bits. First one, what is this? Natural numbers. So among these, what are the natural numbers? Come on. So it's 5, 3 and 1, isn't it? Okay. Next, whole numbers. So what are whole numbers now among these? 5, 0, 3 and 1, isn't it? Next, integers. What are integers now here? 5 minus 2 0 3 1 minus 5. So all these are integers. Now next, fourth one, rational numbers. So what are rational numbers? So all numbers, either fractions or integers or whole numbers, all comes under rational numbers. So whatever we have written here, all are rational numbers. Right. Now let us see the fifth one, proper fractions. So here we have fractions. Among these, what are proper fractions? Proper fraction means numerator should be less than the denominator. Now let us see. Yes, this one, minus 2 by 7. Next, minus 8 by 3. Next, 1 by 3. So these are proper fractions. Next, improper fraction means numerator should be greater than the denominator, isn't it? Now see, let us see what are those. Yes, 5 by 4. Next, 8 by 5, isn't it? Okay. Now, mixed fraction. What are mixed fractions? So integer included with proper fraction. What are those? It is 5 2 by 7. This is the mixed fraction. Okay children, now let us see the next question. The least natural number is dash. So what is the least natural number? Yes, it is 1. What is the least whole number? Yes, it is 0. Is every natural number, whole number and integer is a rational number? Yes or no? Yes. So with this we got some idea about rational numbers. So let us summarize. So today we have learned about rational numbers. The rational numbers contain natural numbers, whole numbers, integers and fractions. Okay children, in order to benefit, you do share this video to your friends, to your classmates, so that they can benefit to some extent to enrich in mathematics. I hope you do. Okay, thank you. Let us wait for the other video to continue our mathematical concepts
for learning. Hello students, 8th class students. మరి ఈ వీడియోలో మీకు అకరణీయ సంఖ్యలు అనేటువంటి అధ్యాయం మీద వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. ఈ అధ్యాయంలో కొన్ని అంశాలు తీసుకుంటూ ఉన్నాను. మరి దీన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటారని నేను ఆశిస్తాను. ఇది చూడండి, ఇక్కడ మనకి పైన కొన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, ఆ గుర్తులు. వాటిని ఒకసారి లెక్క పెట్టండి. ఎస్, మీరు ఏ విధంగా లెక్క పెట్టారు? 1 2 3 4 5 6 7. ఇక్కడ అందరూ ఇట్లా లెక్క పెట్టారు కదా. మరి సాధారణంగా ఎవరు చూసినా సరే ఇట్లాగే లెక్క పెడతారు, క్రమం ఇట్లాగే ఉంటుంది. మరి ఈ విధంగా లెక్క పెట్టేటువంటి సంఖ్యలు సహజంగా మనం చేసే పని కాబట్టి లెక్క పెడతానికి ఆ సంఖ్యల్ని మనం సహజ సంఖ్యలు అని పిలుస్తూ ఉంటాం. దీన్ని వాక్య రూపంలో మనం ఎట్లా చెప్తామంటే చూడండి, సామాన్యంగా లెక్కించటానికి ఉపయోగించే సంఖ్యలను సహజ సంఖ్యలు అంటారు. ఈ సహజ సంఖ్యల్ని ఆంగ్ల భాషలో న్యాచురల్ నంబర్స్ అని పిలుస్తారు. ఈ న్యాచురల్ అనేటువంటి మాటలో మొదటి అక్షరం ఎన్ అని ఉంది కాబట్టి ఈ సహజ సంఖ్యల యొక్క సముదాయాన్ని లేదంటే సమూహాన్ని మనము ఎన్ అనేటువంటి అక్షరంతో గుర్తుపెడుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా రాస్తామంటే n = 1 2 3 4 5 అట్లాగా వరుసగా రాస్తూ మధ్యలో కామాలతో వెళ్ళగొడతాం. కాబట్టి చివర మనము కొన్ని చుక్కలు పెట్టాం. ఇక్కడ ఎందుకు పెడతామంటే ఈ విధంగా మనము ఎన్నైనా లెక్క పెట్టవచ్చు, ఇటువంటి సంఖ్యలు మనం ఎన్నైనా రాయవచ్చు అనేటువంటి భావన రావటం కోసం మనం చివర ఇట్లా 3-4 చుక్కలు పెట్టాలి. మరి ఈ సంఖ్యలు మనం ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాం? 1 నుంచి మొదలు పెట్టాం. కాబట్టి ఈ సంఖ్యల్లో చిన్న సంఖ్య ఏది అన్నప్పుడు మనకేమవుతుంది? 1 అవుతుంది. మరి పెద్ద సంఖ్య అన్నప్పుడు మనం దీనిలో చెప్పగలమా? రాసినంత వరకు అయితే 8. కానీ ఈ సముదాయంలో పరిగణించినప్పుడు మనము పెద్ద సంఖ్య ఏది అన్నప్పుడు మనం చెప్పలేము. ఎందుకంటే దీనిలో ఎక్కడ దాకైనా మనం లెక్క పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. కాబట్టి పెద్ద సంఖ్య అనేది లేదు. ఈ చిన్న సంఖ్య పెద్ద సంఖ్య అనేటువంటి మాటలకి మనము పర్యాయపదంగా వేరే ఏం చేస్తామంటే కనిష్ట సంఖ్య లేదా గరిష్ట సంఖ్య అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. కనిష్ట సంఖ్య అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? 1. గరిష్ట సంఖ్య అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమీ లేదు, మనం చెప్పలేము. కాబట్టి పరీక్షల్లో మనకి ఒక్కోసారి ఏమంటే దీని మీదే బిట్ వస్తుంది, కనిష్ట సహజ సంఖ్య డాష్ అని అంటారు. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 1. గరిష్ట సహజ సంఖ్య అన్నప్పుడు మనము చెప్పలేము లేదా లేదు అని రాస్తూ ఉంటాం కదా. సరే, ఇప్పుడు ఈ సంఖ్యల్ని మనము మరి ఏ విధంగా గుర్తిస్తాము, ఒక సరళరేఖ మీద ఏ విధంగా గుర్తిస్తామనేది చూద్దాం. దీనికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక కిరణం గీస్తాం. అంటే ఎడమ వైపున బాణ గుర్తు లేకుండా కుడి వైపున బాణం గుర్తు ఉంటుంది. దీన్ని మనము కిరణము అంటాం. మరి దీని మీద మనం ఏం చేస్తామంటే సమాన దూరంలో మనం కొన్ని బిందువులు కానీ నిలువు గీతలు కానీ ఇట్లా చిన్నవి గుర్తుపెట్టుకుంటాం. గుర్తుపెట్టుకొని మొదటి దాన్ని 1, రెండవ దాన్నేమో 2 గాను, తర్వాత దాన్ని 3 గాను ఇట్లాగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ వెళ్తాం. ఈ విధంగా సహజ సంఖ్యల చేత ఒక కిరణం మీద గుర్తించిన విధానం ఏమంటామంటే
సంఖ్యారేఖ అంటాం. మరి ఇది ఏ సంఖ్యారేఖ అంటే దీని మీద ఏ సంఖ్యలు అయితే గుర్తించామో ఆ సంఖ్యారేఖ అవుతుంది. అంటే దీని మీద మనం సహజ సంఖ్యలు గుర్తుపెట్టాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే సహజ సంఖ్యారేఖ అంటాం కదా. నెక్స్ట్ తర్వాత రెండవ రకం సంఖ్యలకి వెళ్దాం. అదేసరికి పూర్ణాంకాలు. మరి పూర్ణాంకాలు ఏంటి అంటే ఈ సహజ సంఖ్యలతో పాటు సున్నా కూడా మనము పరిగణలో తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఆ సంఖ్యలను ఏమంటామంటే పూర్ణాంకాలు అంటాం. అవునా? కాబట్టి పూర్ణాంకాలని ఆంగ్ల భాషలో హోల్ నంబర్స్ అంటాం. WHOLE హోల్. కాబట్టి ఈ హోల్ అనే దానిలో మనకి మొదటి అక్షరం W కాబట్టి W సూచిస్తాం. అందువల్ల చూడండి వాక్యం, సున్నాతో కలిపి ఉన్న సహజ సంఖ్యలను పూర్ణాంకాలు అంటారు. ఈ సంఖ్యల సమూహము లేదా సముదాయమును W అనే అక్షరముతో సూచిస్తాం. కాబట్టి W = 0, 1, 2, 3, ఇట్లా రాసుకుంటా చివర మనం చుక్కలతో పెడతాం ఎక్సెట్రా. దీని అర్థం ఏంటి? ఎక్సెట్రా. మరి ఇప్పుడు ఈ సంఖ్యల్లో చిన్నది ఏంటి అంటే 0 కదా. అందుకని మరి పెద్దదేది అన్నప్పుడు ఇక్కడ నేను చెప్పగలమా? చెప్పలేం. అవునా? రాసినంత వరకు అయితే 7. కానీ ఈ సముదాయములో పెద్దది ఏది, గరిష్ట సంఖ్య ఏది అన్నప్పుడు మనం చెప్పలేం కదా. కాబట్టి కనిష్ట పూర్ణాంకము అంటే 0, గరిష్ట పూర్ణాంకము అంటే దీనిలో లేదు. తర్వాత మరి సంఖ్యారేఖ మీద ఎట్లా గుర్తుపెట్టాలి అంటే ఇందాట్లాగా మనం కిరణం తీసుకొని అవునా అలాగే సమాన దూరంలో మనం చుక్కలు గుర్తుపెట్టి ఆ తర్వాత మొదటి గీతను ఏం చేస్తామంటే 0 అని గుర్తుపెట్టాలి. ఆ తర్వాత 1, ఆ తర్వాత 2, ఆ తర్వాత 3 అట్లాగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ వెళ్తాం. ఎన్నైనా గుర్తుపెట్టవచ్చు మన సౌలభ్యంగా ఉండే రకంగా కదా. ఇప్పుడు ఈ విధంగా గుర్తించినటువంటి ఈ కిరణాన్ని మనము సంఖ్యారేఖ. ఏ సంఖ్యారేఖ చెప్పగలరా? ఎస్, ఇది పూర్ణాంకాల సంఖ్యా రేఖ. వెరీ గుడ్. నౌ ఇప్పుడు మూడోది చూద్దాం, పూర్ణ సంఖ్యలు. మరి పూర్ణ సంఖ్యలు అన్నప్పుడు పూర్ణాంకాలతో పాటు మరికొన్ని సంఖ్యలు కలుపుతున్నాం. మరి ఆ సంఖ్యలు ఏంటంటే ఈ సహజ సంఖ్యలకి మనం మైనస్ గుర్తు పెట్టామనుకో, మైనస్ గుర్తు ముందు పెట్టామనుకో ప్రతి దానికి, అప్పుడు ఆ సంఖ్యలను ఏమంటామంటే రుణ సంఖ్యలు అంటాం. ఆ రుణ సంఖ్యలు తర్వాత పూర్ణాంకాలు మొత్తం కలిపి మనము పూర్ణ సంఖ్యలు అని పిలుస్తాం. కాబట్టి దీన్ని పూర్ణాంకాలతో పాటు రుణ గుర్తుతో ఉన్న సంఖ్యలను కలిపి పూర్ణ సంఖ్యలు అంటారు. ఈ సంఖ్యల సమూహము లేక సముదాయాన్ని IRZ తో సూచిస్తాము. మరి ఇక్కడ IRZ అంటే ఏంటి? I అంటే ఆంగ్ల భాషలో ఇక్కడ పూర్ణ సంఖ్యల్ని ఇంటీజర్స్ అని పిలుస్తాం. ఇంటీజర్స్ INTEGERS ఇంటీజర్స్ కదా. మరి ఇంటీజర్స్ లో మొదటి అక్షరం I కాబట్టి I తో సూచిస్తాం. మరి Z ఏంటి అంటే మనకి దీన్ని జహ్లేన్ అనేటువంటి మాటతో కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం. జహ్లేన్ అనేది అంటే సంపూర్ణమైనది అనేటువంటి అర్థం వచ్చేటువంటి మాట. దానిలో మొదటి అక్షరం Z కాబట్టి దాంతో సూచిస్తూ ఉన్నాం కదా. కాబట్టి Z = ఎక్కువగా మనకి ఈ Z అనేది మనకు కనిపిస్తుంది, I అనేది చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది. సరే, ఇప్పుడు Z = మనం ముందు చుక్కలు పెట్టుకొని తర్వాత
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ఎక్సెట్రా అని గుర్తుపెడతాం. అంటే దీనికి ముందు చుక్కలు ఉంటాయి, చివరి కూడా చుక్కలు ఉంటాయి. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఇటువైపు మైనస్తో ఉన్నాయి అపరిమితంగా ఉంటాయి, ప్లస్తో ఉన్నాయి కూడా అపరిమితంగా ఉంటాయి. అవునా? ఇంకోటి గమనించాలి, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎడమ వైపు వెళ్ళే కొంది తగ్గుతూ ఉంటుంది, కుడివైపుకి వెళ్ళే కొంది పెరుగుతూ ఉంటుంది, మధ్యలో 0 ఉంటుంది కదా. అంటే పూర్ణ సంఖ్యల్లో మనకి గరిష్ట విలువ లేదు, తర్వాత కనిష్ట విలువ లేదు. ఇది గమనించాలి. ఇంకోటి ఏం గమనిస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి, 2 అనేది 3 కంటే చిన్నది. అదే మనం రెండింటికి మైనస్ పెట్టామనుకో, అప్పుడేమవుతుంది, -2 అనేది -3 కంటే పెద్దదిగా ఉంటుంది కదా. అంటే ధనాత్మకంగా ఉన్నప్పుడు ఏదైతే పెద్దగా ఉంటుందో మనము రుణ గుర్తులు పెట్టినప్పుడు వాటికి అతి చిన్నదవుతుంది. చూడండి, 4 అనేది 3 కంటే పెద్దది కదా. ఇటు వచ్చేసరికి -4 అనేది -3 కంటే చిన్నది. కాబట్టి ఇప్పుడు మరి ఈ సంఖ్యల్ని మరి సంఖ్యారేఖ మీద ఎట్లా గుర్తుపెడదాం చూద్దామా. ఇప్పుడు మనం మరి ఇందాక మనం గీసిన వాటికి కొద్దిగా మార్పు. ఎట్లా అంటే మనం సరళరేఖ గీస్తాం. సరళరేఖ అంటే రెండు వైపులా బాణం గుర్తుండాలి. బాణం గుర్తున్న తర్వాత మరి సమాన దూరంలో మీరు చుక్కలు పెట్టండి, లేదా గీతలు, నిలువు గీతలు గీయండి. ఆ తర్వాత మధ్యలో ఒకదానికి 0 పెట్టండి, 0ని గుర్తుపెట్టండి. ఆ తర్వాత వరుసగా కుడివైపుకి మనము ఆ గీతల్ని 1 2 3 4 5 6 7గా గుర్తించుకుంటూ వెళ్ళండి. అలాగే 0కి ఎడమ వైపు -1 -2 -3 -4 అట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటూ వెళ్ళండి. ఈ విధంగా మనం గుర్తించిన సరళరేఖను సంఖ్యారేఖ. మరి ఏ సంఖ్యారేఖ ఇది? పూర్ణ సంఖ్యల సంఖ్యారేఖ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. తర్వాత ఇప్పుడు మనం అకరణీయ సంఖ్యలు చూద్దాం. ఇప్పుడు అకరణీయ సంఖ్యలు అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక సంఖ్య ఇంకొక సంఖ్య మీద ఉన్నటువంటి సంఖ్యలు, ఆ రూపంలో ఉన్నటువంటి సంఖ్యలు. అంటే ఒక అడ్డగీత గీసి అడ్డగీతకి పైన ఒక సంఖ్య ఉంటుంది, అడ్డగీతకి కింద ఒక సంఖ్య ఉంటుంది. మరి ఆ సంఖ్యలను ఏమంటామంటే అకరణీయ సంఖ్యలు అంటాం. అంటే వాడుక భాషలో వచ్చేసరికి మనం భిన్నాలు అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం కదా. ఇప్పుడు దాన్ని మరి ఎట్లా నిర్వచించాలో చూద్దాం. P, Q పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలై P/Q రూపంలో ఉండి Q ≠ 0 అయ్యే విధంగా ఉన్న సంఖ్యలను అకరణీయ సంఖ్యలు అంటారు. అంటే ఇక్కడ P/Q, ఈ PQలు రెండు కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలై ఉండాలి. పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఉమ్మడి కారణాంకాలు లేకుండా ఉన్నటువంటి సంఖ్యలు. అంటే రెండు కూడా ఒకే సంఖ్యతో ఒకటి తప్ప వేరే సంఖ్యలతో భాగింపబడకోకుండా ఉండాలి, లేదంటే ఒకటి తప్ప వేరేవి కారణాంకాలుగా లేకుండా ఉండాలి. ఇటువంటి వాటిని ఏమంటామంటే ప్రధాన సంఖ్యలు అంటాం. అట్లా ఉండాలి. తర్వాత Q అనేది 0 కాకూడదు. ఇటువంటి సంఖ్యల్ని మనం ఏమంటామంటే అకరణీయ సంఖ్యలు. మరి వాటి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి చూడండి, 2/3, 5/4, 8/3 ఇట్లాగా మీరు రకరకాలుగా రాసుకోవచ్చు. మీరు కూడా కొన్ని ప్రయత్నం చేయండి. తర్వాత ఇప్పుడు మరి ఈ విధంగా ఉంటే మరి ఇంతకు ముందు మనం అనుకున్నటువంటి సగ సంఖ్యల్ని మనం అకరణీయ సంఖ్య అనుకోవచ్చా? పూర్ణాంకాలను అకరణీయ సంఖ్యలు అనుకోవచ్చా? అలాగే పూర్ణ సంఖ్యల్ని అకరణీయ సంఖ్యలు అనుకోవచ్చా? అంటే ఒకసారి చూద్దాం. ఒక ఉదాహరణ తీసుకొని 3 తీసుకోండి. 3 ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే 3/1. అంటే 3ని 1తో భాగిస్తున్నట్టు లెక్క. మరి 3/1 అంటే
మూడే వస్తుంది. ఇక్కడ ఇది p/q రూపంలో ఉంది కదా, మరి p/q రూపంలో ఉన్నప్పుడు మనకి అకర్ణీయ సంఖ్య అనొచ్చా? అనవచ్చు. అంటే 3 అనేది అకర్ణీయ సంఖ్య. అదే విధంగా మనం ఇప్పుడు అనుకున్నటువంటి సహజ సంఖ్యలను అకర్ణీయ సంఖ్యలు అనవచ్చు, పూర్ణాంకాలని అకర్ణీయ సంఖ్యలు అనవచ్చు, అలాగే పూర్ణ సంఖ్యల్ని అకర్ణీయ సంఖ్యలని అనవచ్చు కదా. ఈ అకర్ణీయ సంఖ్యల్ని మనము సాధారణంగా మనం ఆంగ్ల భాషలో కోషెంట్ నంబర్స్ అని పిలుస్తాం. కోషెంట్. ఈ కోషెంట్ లో మనకి మొదటి అక్షరము Q. అందువలన ఈ అకర్ణీయ సంఖ్యల సముదాయాన్ని Q అనేటువంటి అక్షరంతో సూచిస్తూ ఉంటాం. అవునా? మరి ఇందాక మనం అనుకున్నాం, ఈ అకర్ణీయ సంఖ్యల్ని సాధారణంగా వాడుక భాషలో ఏమంటాం? మనం భిన్నాలు అంటాం. ఎప్పుడైతే భిన్నము అన్నామో మనము ఈ భిన్నాల్లో మరి పై విలువకి కింద విలువకి ఒక ప్రత్యేకమైన పేర్లు మనం పెట్టుకున్నాం. ఏంటంటే ఈ గీతకి పైన ఉన్న భాగాన్ని, పైన ఉన్న విలువని మనము లవము అంటాం. గీతకి కింద ఉన్నటువంటి భాగాన్నేమో హారము అని అంటాం. కాబట్టి భిన్నాలలో గీతకి పైన ఉన్న విలువను లవము అనియు, క్రింద ఉన్న విలువను హారము అనియు పిలుస్తారు కదా. అప్పుడు ఉదాహరణ తీసుకుందాం. భిన్నం 5/7. మరి 5/7లో మరి లవం ఏది అంటే 5, హారం ఏది 7 కదా. సరే, ఇప్పుడు ఈ భిన్నాలు రకాలున్నాయి. మరి ఈ రకాలేంటో చూద్దామా? చూడండి, భిన్నాలను 3 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. ఏంటా 3 రకాలు? ఒకటి చూద్దాం. మొదటిది క్రమభిన్నం. క్రమభిన్నం అన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే, మరి పై విలువ అంటే గీతకి పైన ఉన్న విలువ కింద ఉన్నటువంటి విలువ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే లవము అనేది హారము కంటే తక్కువగా ఉంటుంది, చిన్నగా ఉంటుంది. అటువంటి భిన్నాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే క్రమభిన్నము అంటాం. చూడండి వాక్య రూపం. భిన్నములో లవము హారము కంటే చిన్న విలువగా ఉంటే అది క్రమ భిన్నము. ఉదాహరణ 2/3, 5/9, -4/7 ఇట్లాగా మనకి రకరకాలు రాసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా క్రమభిన్నాలు. తర్వాత రెండవ రకం అపక్రమ భిన్నం. మరి భిన్నంలో లవము హారము కంటే పెద్ద విలువగా ఉంటే అది అపక్రమ భిన్నం. లవం అనేది హారం కంటే ఎక్కువ ఉంటుందంట. అంటే క్రింద ఉన్న విలువ కంటే పైన రాసే విలువ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అట్లా ఉన్నప్పుడు అది అపక్రమ భిన్నం. ఉదాహరణ 5/2, 9/7 ఎక్సెట్రా. మీరు కొన్ని రాయండి పిల్లలు ఇటువంటివి. ఓకే, రాశారా? సరి చూసుకోండి. తర్వాత 3వ రకం భిన్నం చూద్దాం. మిశ్రమ భిన్నం. మరి ఒక పూర్ణాంకముతో కూడి ఉన్న క్రమ భిన్నమును మిశ్రమ భిన్నం అంటారు. అంటే క్రమ భిన్నం ఉండి దాంతోపాటు దానికి ముందు ఒక పూర్ణాంకం ఉంటుందంట, అంటే పూర్ణ సంఖ్య. ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే మిశ్రమ భిన్నం. దానికి 2, 3/5, 1, 2/3, -4, 1/2. ఈ విధంగా మనకి రకరకాలుగా మనం మిశ్రమ భిన్నాలు రాసుకోవచ్చు. మైనస్లు ఉండొచ్చు కదా. ఇవి పిల్లలు. మరి ఈరోజు మనము సంఖ్యలు రకాలు కొన్ని మనం చూసాం. ఏంటి? సహజ సంఖ్యలు, పూర్ణాంకాలు, పూర్ణ సంఖ్యలు, అకర్ణీయ సంఖ్యలు. ఈ అకర్ణీయ సంఖ్యల్లోనే మనము క్రమ భిన్నాలు, అపక్రమ భిన్నాలు, మిశ్రమ భిన్నాలు ఇవి మనం చూసాం. మరి వీటి మీద మరి ఒక అసైన్మెంట్గా మనం కొన్ని ప్రశ్నలు తీసుకుందాం. మన టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఉంది, చూద్దాం. మరి
చూడండి అసైన్మెంట్ మొదటిది దిగువ సంఖ్యల సమూహము నుండి అన్నప్పుడు ఇక్కడ సమూహం ఇచ్చాడు మైనస్ అంటే ఇక్కడ 5 -2 0 3 5/4 -2/7 -8/3 5/2/7 1/3 8/5 1 -5 కదా. ఇప్పుడు వీటి నుంచి మనం సహజ సంఖ్యలు అయ్యో రాయాలంట. గుర్తించండి ఏమై ఉంటుంది సహజ సంఖ్యలు అన్నప్పుడు దీనిలో నుంచి 5 3 1 కదా. తర్వాత పూర్ణాంకాలు సరికి దీని నుంచి ఏమవుతుంది పూర్ణాంకాలు అన్నప్పుడు 0 కూడా కలపాలి కదా. అంటే 5 0 3 ఇంకా 1. తర్వాత పూర్ణ సంఖ్యలు అన్నప్పుడు మైనస్తో ఉన్నాయి కూడా వస్తాయి. అంటే 5 -2 0 3 1 -5 ఆ తర్వాత అకరణీయ సంఖ్యలు అంటే మరి అన్నీ వచ్చేస్తాయి కదా. ఇవన్నీ కూడా అకరణీయ సంఖ్యలే. భిన్న రూపంలో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా అకరణీయ సంఖ్యలే. అలాగే సహజ సంఖ్యలు కూడా అకరణీయ సంఖ్యలే, పూర్ణ సంఖ్యలు కూడా అకరణీయ సంఖ్యలే. ఇట్లాగా అన్ని అకరణీయ సంఖ్యలే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అన్ని వరుసగా రాసుకుంటారు. తర్వాత క్రమభిన్నాలు దీనిలో ఏవి క్రమభిన్నాలు అంటే పైన తక్కువ ఉండాలి, అంటే కింద హారం ఎక్కువ ఉండాలి. చూడండి -2/7 -8/3 1/3 ఇవి క్రమభిన్నాలు. నెక్స్ట్ అపక్రమ భిన్నాలు అంటే లవం ఎక్కువ ఉండాలి, హారం తక్కువ ఉండాలి. అవేంటి 5/4 ఇది పైన ఎక్కువ ఉంది, కింద తక్కువ ఉంది. తర్వాత ఇంకేమున్నాయా 8/5 కాబట్టి ఈ రెండు కూడా అపక్రమ భిన్నాలు. తర్వాత మిశ్రమ భిన్నాలు సరిగ్గా ఏమవుతుందో చూడండి 5/2/7 పూర్ణాంకం ఉంది, క్రమభిన్నం ఉంది. కాబట్టి పూర్ణాంకంతో కూడి ఉన్న క్రమభిన్నాన్ని మిశ్రమ భిన్నం అంటాం కదా. కాబట్టి 5/2/7 ఇవి. తర్వాత ఇప్పుడు రెండో ప్రశ్న చూద్దాం. వీటితో మొదటి సంబంధం లేకోకుండా ఉన్నటువంటి ప్రశ్న. కనిష్ట సహజ సంఖ్య ఎంత అవుతుంది పిల్లలు? కనిష్ట సంఖ్య 1. కనిష్ట పూర్ణాంకము ఎంత? రైట్ 0. తర్వాత ప్రతి సహజ సంఖ్య పూర్ణాంకము పూర్ణ సంఖ్యలు అకరణీయ సంఖ్యలు అగునా. మరి అన్నీ కూడా అకరణీయ సంఖ్యలు అవుతాయా? అవునా కాదా? అవును. కాబట్టి ఈ విధంగా మనము ఈ మొదటి చాప్టర్లో సంఖ్యలు మీద మనం రకరకాలు ఏంటనేది మనం చూసాం. మరి తర్వాత వీడియోలో మరికొన్ని అంశాలు మరి మీకు అందుబాటులో ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. దీన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకోవాలని మీకు మరి శుభ ఆశీస్సులు తెలియజేస్తూ మరి ఈ వీడియో మరి మీ స్నేహితులకి అంటే మీ తోటి విద్యార్థులకి మరి పంపించినట్లయితే లేదా ఈ వీడియోని చెప్పినట్లయితే మరి వాళ్ళు కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకుంటారు.